Move on to next problem. A car covers the first 39 kilometers of its journey in 45 minutes and the remaining 25 kilometers in 35 minutes. Find the average speed of the car. Find the average speed of the car. So what is the answer, guys? Anyone? First read the question properly. We'll get the answer. First read the question properly. 52. Okay, very good. Somebody saying 52 and 52 kilometer per hour. Very good. Okay, right hand. Total distance. Sorry, what is the formula, guys, here? So first given distance 39 kilometers and 25 kilometers. Different distance is given, and the average speed is total distance by total time taken. So total distance 39 plus 25. 39 plus 25. Next up, total time is given here. So 45 minutes, right? 45 plus and next 35. So 45 plus 35 is how much, guys? 80. Okay, na? Total 80 minutes, guys, here. Total 80 minutes. But here is given kilometers. And the kilometers unnappudu time em undali? Hours lo undali. Okay, na? Right andi. And 80 minutes ne hours lo convert cheyalante by 60. 0 0 cancel, 2 4s are and 2 3s are. 2 4s are and 2 3s are. Total distance is how much, guys? 39 plus 25 is how much? 64. Then 4 by 3. Fraction reverse అయిపోతుంది. 64 into 3 by 4. 64 into 3 by 4 and 64. So 4 ones are 4 16s are 64. Right. 16 threes are 48 and so 48 kilometer per hour. Option ఇక్కడ లేదండి, but ఇక్కడ by mistake లో పడ్డది. No problem అండి. So then answer is 48 kilometer per hour. Clear and all of you? A person can cover a certain distance in 8 hours at a speed of 50 kilometers per hour. At what speed must he travel to cover the distance in 5 hours? Good question. A person can cover a certain distance in 8 hours at a speed of 50 kilometers per hour. At what speed must he travel to cover the distance in 5 hours? A person can cover a certain distance. That certain distance we don't know, but taking how much time? 8 hours time. The speed is 50 kilometer per hour. In the same distance me 5 hours slow travel cheyali ante how much speed? Adi chinna question. Right andi. So problem మనం ఏం find out cheyali? Speed ni find out cheyali. What is the formula speed? Distance by time andi. So distance is given? No, distance is not given. So then find out the distance. What is the formula of distance? Speed into time andi. First speed is how much? 50 kilometer per hour. Time is how much? 8 hours. 5 8s are 40. Total distance is how much, guys? 400 kilometers. The certain distance is how much? 400 kilometers. The 400 kilometers ni 5 hours lo travel cheyalante how much speed andi? Okay na? 400 kilometers 5 hours lo travel cheyalante how much speed? 5 ones are 5 8s are 40. Then is equal to so 80 kilometer per hour speed తో వెళ్తే 400 kilometers మీరు సో 5 hours లో రీచ్ అయిపోతారని మీనింగ్ అండి. క్లియర్ అండి all of you? Yes sir. No? Okay, right. Next one. A person can cover a certain distance in 1 hour 24 minutes. I think problem completely with an example and explain చేశాను. No issue అండి. Clear all of you? ఇంకోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారా? Your wish. చెప్పండి సార్. Okay, right. A person can cover a certain distance in 1 hour 24 minutes by covering 2 by 3 of the distance at 4 kilometers per hour and remaining at 5 kilometers per hour. Find the total distance. Find the total distance. Okay, right. A person can cover a certain distance. The certain distance we don't know. Let x అనుకుందామండి. Some distance ni enta 2 by 3 of the distance ni with the speed of 4 kilometers per hour తో వెళ్ళారండి. And remaining distance with the speed of 5 kilometers per hour. But total time is given here 1 hour 24 minutes. 1 hour 24 minutes. Find out the certain distance means find out the x value. Find out the x value. Already మీకు నేను షార్ట్కట్ చెప్పానండి నేను. So speed inversely proportional to the time and speed is inversely proportional to the time. Just ఈ ఒక్క పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. రైట్. ఇక్కడ 2 by 3 అని ఇచ్చారండి. అంటే 3 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? Total distance is 3 parts. Already first 2 parts is completed.
Remaining is how many parts? One part. And 1 by 3 into x. Okay, 2 by 3 into x and 1 by 3 into x and d. So if you are going to basic method, use this formula. d1 by s1 plus d2 by s2 is equal to t. ఈ ఫార్ములాను యూజ్ చేయొచ్చు. అదర్వైజ్ లేదంటే వితౌట్ పెద్ద ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. అంటే సో స్పీడ్ ఇస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టైం కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేద్దాం ఇక్కడ. ఇక్కడ స్పీడ్ ఎంత ఇచ్చాడు? స్టార్టింగ్ 4 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ కూడా ఎంత ఇచ్చాడు? 5 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇచ్చారండి. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే బోత్ ఈక్వల్ చేద్దామండి. బోత్ ఈక్వల్ చేద్దాం. అందుకని 4 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ని నేను 5 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ నేను 4 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ గా తీసుకుంటున్నానండి. అంటే 1 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ని రెడ్యూస్ చేశాను. ఇక్కడ స్పీడ్ ని రెడ్యూస్ చేస్తే ఏమవుతుంది? టైం అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. టైం అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందండి. అప్రాక్సిమేట్లీ ఐఎమ్ టేకింగ్ 1 అవర్ 30 మినిట్స్ అండి. యాక్చువల్ గా 1 అవర్ 24 మినిట్స్ ఉండాలి. 1 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ స్పీడ్ ని రెడ్యూస్ చేస్తున్నాను. తగ్గించడం వల్ల టైం అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అప్రాక్సిమేట్లీ ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్ 1 అవర్ 30 మినిట్స్ అండి. అంటే సో బోత్ స్పీడ్ is how much? 4 kilometer per hour, 4 kilometer per hour. So what is the meaning of 4 kilometer per hour means? 1 hour how many kilometers, guys? 4 kilometers. 1 hour ki 4 kilometers. And 1 hour ki 4 kilometers travel చేసాడు. 1 hour ki 4 kilometers అయితే half an hour ki how many kilometers అండి? 2 kilometers. 2 kilometers. 4 plus 2, 6 kilometers. 1.5 hour లో total. So distance ఎంత అండి? 6 kilometers travel చేస్తాడు. That's why first option is the right answer. Right. Next one, Andy. An aeroplane can cover a certain distance at a speed of 240 kilometers per hour in 5 hours. To cover the same distance in 1/3 hours, it must travel at a speed of. So previous question kuda ilanti problem solve chesanandi. Find out the speed. First option 720 kilometers per hour. Very good. 720 kilometers per hour. Okay, right అండి. చెక్ చేద్దాం ఒకసారి మనం. So we have to find out the speed and speed ni manam find out cheyali. What is the formula speed? Distance by time andi. So time ఎంత ఇచ్చాడు? 1 2/3 hours andi. 1 2/3 hours అంటే ఎంత అండి? 5/3 అండి. So 5/3. So distance మనకు తెలియదా? We don't know అండి. Distance మనకు తెలియదు. So first find out the distance. Distance formula speed into time. Speed ఎంత? 240 kilometers per hour. Time ఎంత? 5 hours. Time ఎంత అండి? 5 hours. Okay. So 240, 24 into 5 ఎంత అండి? 120 and 0 is 0. And the total distance is how much? 1200 kilometers. Total distance is how much, guys? 1200 kilometers. And substitute here. So substitute here. So 1200 into fraction reverse. 3/5. So 5 ones are 5/24, 120 and 0 is 0. So 24 threes are 72 and 720 kilometers per hour. That is the speed end. Okay, so that's why first option is the right answer. Clear and all of you? Next one, Andy. A train can travel 50% faster than a car. Both started from point A at the same time and reaches point B 75 kilometers from A at the same time. On the way, however, the train lost about 12.5 minutes. While stopping at the station, the speed of the car is. The speed of the car is. Okay? So, ఒకసారి think చేయండి, నేను explain చేస్తాను. Anyone? Which option is the right answer? A train can travel 50% in a car. Listen, Andy. Car speed మనకు తెలుసా? We don't know, right? But we are taking 100% అని తీసుకుంటాం. 100% అని తీసుకుంటాం మనం ఇక్కడ. ఓకేనా? రైట్. అప్పుడు ట్రైన్ స్పీడ్ ఎంత అవుతుందండి? సో ఆల్రెడీ ట్రైన్ స్పీడ్ 100 అని తీసుకుంటాం. బట్ ఇక్కడ ఏమంటే 50% ఫాస్టర్ దెన్ ఏ కార్. అంటే సింపుల్ ఏంటంటే సో 150% అని తీసుకుంటామండి. 150% అంటే 150% అంటే 150/100. సో టోటల్ కార్ స్పీడ్ వి డోంట్ నో. లెట్ ఎక్స్ అనుకుందామండి. ఎక్స్ అనుకుందాం. లెట్ మీ క్యాల్కులేట్. 0 క్యాన్సిల్ అండి. So 5 3s are and 5 2s are. And 3/2 into x is to x అండి. ఇది ఫార్మేషన్. ఇది ఫార్మేషన్. రైట్ అండి. సో ఇప్పుడు చూడండి టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఇచ్చాడు మనకి? A to B and B to ఎంత అండి? 75 kilometers. టోటల్ డిస్టెన్స్ ఇస్ గివెన్. అంటే 2 డిస్టెన్స్ మనకి ఇచ్చేసాడు. A to B, B to A. 2 డిస్టెన్స్ ఇస్ గివెన్ 75 kilometers. అంటే ప్రాబ్లం లో ఇక్కడ మనకి ఏంటి? 2 స్పీడ్స్ ఉన్నాయి. Okay, right. So 2 distance ఉన్నాయి. 1 time is given. And at that time we are using so d1 by s1 minus
d2 by s2 is equal to t అండి. ఎందుకు? సో 50% ఫాస్టర్ దెన్ అన్నాడు కదా, అంటే వీఆర్ చెకింగ్ డిఫరెన్స్ కదా, సో అందుకని మైనస్ తీసుకుంటున్నామండి ఇక్కడ మనం, రైట్. సో రాదా 75 kilometers. D1 at distance and 75 kilometers. Car speed is how much? We don't know. Let x ankundam. Minus 75 by train speed is how much? 3 by 2 into x is equal to. So time is how much? 12.5 minutes అండి. 12.5 minutes లో ఉండొచ్చా మనకి? ఉండకూడదు. అందుకని ఏం చేస్తానంటే 125/10 అని రాస్తా. ఎందుకు? ఈ పాయింట్ పోవడానికి by 10 అని రాస్తాను. ఇప్పుడు 125 అనేది సో 12.5 మినిట్స్ కదా, మినిట్స్ అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే by 60. ఓకే, by 60 అండి. ఇంకేమిది ఫస్ట్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం ఇక్కడ. ఓకేనా, రైట్ అండి. 75 by x మైనస్ ఈ 2 అప్కి వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుందండి 150 అవుతుంది. అప్పుడు 150/3 అంటే ఎంత అండి? 150/3 అంటే 50 అండి. అంటే 50 by x అండి. 50 by x is equal to, so let me calculate. So 5 2s are 10, 5 5s are, okay, 5 2s are. So next అండి 5 5s are 25, 5 12s are, అంటే 5/24 అండి. 5/24. okay, so next, so don't disturb the denominator is same అంటే x అండి. so 75 minus 50 ఎంత అండి? 25, then is equal to 5/24. just cross multiplication చేసేసేయండి, లేదా ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేసి నో ప్రాబ్లం. సో 5 1s are 5 5s are 25 అండి. 25 into 5, 24 into 5 ఎంత అండి? 120. x is equal to 120 km/h. So which option is the right answer? Option 1 is the right answer. Clear and all of you? Next. An old man and young man are working together in an office and staying together in a nearby apartment. The old man takes 30 minutes and the young man 20 minutes to walk from apartment to office. If one day the old man started at 10 a.m. and the young man at 10:05 a.m. from the apartment to office, when will they meet? Okay, simple question. I think no need pen and paper and use common sense, will get the answer. One day old man started at 10 a.m. and young man started at 10:05 a.m. So when will they meet అండి? అంటే సో మిడిల్ లో ఎక్కడ మీట్ అవుతారని మీనింగ్ అండి, అంతేగాని ఆఫీస్ లో మీట్ అవుతారని కదండి. ఆఫీస్ లో మీట్ అయ్యే పని అయితే అసలు మనం కనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు ప్రాబ్లమ్ ని. మిడిల్ లో ఎక్కడ మీట్ అవుతారు అంది వేలో. సో ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ వెళ్ళినా సరే ఆన్సర్ అండి. సింపుల్ గా ఆలోచిద్దాం. ఓల్డ్ మ్యాన్ టేక్ హౌ మచ్ టైం అండి? ఓల్డ్ మ్యాన్ టేక్ హౌ మచ్ టైం? 30 minutes టైం అండి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఓల్డ్ మ్యాన్ స్టార్టెడ్ 10 o'clock అండి. అంటే 10:30కి ఓల్డ్ మ్యాన్ ఎక్కడ ఉంటారండి? 10:30కి ఆఫీస్ లో ఉంటారు. అంటే యంగ్ మ్యాన్ కూడా సో ఆఫీస్ లోనే ఉంటారు కదా. అంటే 10:30 అనేది మనకి ఆన్సర్ అవుతుందంటారా? అసలు అవ్వదు. క్లియర్ కదా? ఎందుకంటే 10:30కి బోత్ ఆర్ ఇన్ ఆఫీస్ అండి. సో 10:30 ఆన్సర్ అవ్వకపోతే 10:45 ఎలా ఆన్సర్ అవుతుందండి? 11 o'clock ఎలా ఆన్సర్ అవుతుందండి? అవ్వదు కదా. కాబట్టి రిమైనింగ్ ఆప్షన్ ఏముంది ఇక్కడ? 10:15. క్లియరా? బోత్ ఆర్ మీటెడ్ ఎట్ 10:15 అండి. ఇలా సాల్వ్ చేయొచ్చు. అదర్వైజ్ లేదనుకోండి ఓల్డ్ మ్యాన్ టేక్ 30 minutes టైం, యంగ్ మ్యాన్ టేక్ 20 minutes టైం అండి. డిఫరెన్స్ ఎంత అండి? సో 10 minutes. డిఫరెన్స్ ఎంత? 10 minutes. ఓల్డ్ మ్యాన్ స్టార్టెడ్ 10 o'clock, యంగ్ మ్యాన్ స్టార్టెడ్ 10:05 అండి. డిఫరెన్స్ ఎంత అండి? 5 minutes అండి. సో టోటల్ టైం ఎంత? 15 minutes అండి. సో బోత్ ఆర్ స్టార్టెడ్ 10. ఓకేనా? సో 10:15 AM. 10:15 AM. ఇలా అయినా మనం ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్. Man is walking at a speed of 10 km/h. After every kilometer, he takes a rest for 5 minutes. How much time will it take to cover a distance of 5 kilometers? Again, simple to the book side. A person speed is how much, guys? 10 km/h. What is the meaning of 10 km/h? 1 hour he covered how many kilometers? 10 kilometers. 10 kilometers, right? So 1 hour ki 10 kilometers aithe half an hour ki so 30 minutes how many kilometers andi? 5 kilometers. Okay na, right? Mar kavalసిన 5 kilometers e kada. Ani problem em nadu every kilometer ki 5 minutes rest తీసుకుంటారంట. Every 5 kilometers ki 5 minutes తీసుకుంటారు. First kilometer దగ్గర 5 minutes rest తీసుకుంటారు. Second kilometer దగ్గర 5 minutes rest తీసుకుంటారు. Third kilometer 5 minutes. Fourth kilometer 5 minutes. 5th kilometer rest తీసుకుంటారా?
నో అండి, ఎందుకంటే డెస్టినేషన్ కి రీచ్ అయిపోతారు. ఓకేనా, 5th కిలోమీటర్ అంటే డెస్టినేషన్ రీచ్ అయిపోతారు అక్కడ, అంటే అక్కడ రెస్ట్ తీసుకోరు. అంటే టోటల్ 5 కిలోమీటర్స్ లో హౌ మచ్ టైం ఇట్ టేక్స్ రెస్ట్ అండి? 20 minutes అండి. ఓకేనా, 30 + 20 ఎంత? 50 minutes అండి. అంటే 5 kilometers ట్రావెల్ చేయడం ఇట్ టేక్స్ హౌ మచ్ టైం? 50 minutes టైం. దట్స్ వై ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. Ramu left for city A from city B at 5:20 a.m. He traveled at the speed of 80 km per hour for 4 hours 15 minutes. After that, speed was reduced to 60 km per hour. If the distance between two cities be 350 kilometers, at what time did Ramu reach city A? The problem ni కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి, విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. సో డయాగ్రామ్ ని డ్రా చేసుకుంటే మీకు ఈజీ అయిపోతుంది ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయడానికి. Ramu left for city A from city B at a speed of at 5:20 a.m. and 5:20 a.m. He traveled at a speed of 80 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. అంటే సమ్ డిస్టెన్స్ కవర్ చేశాడండి, సమ్ డిస్టెన్స్ కవర్ చేశాడు. ఎంత స్పీడ్ తో అంట? 80 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అంట. ఎంత టైం తీసుకున్నాడు? 4 hours 15 minutes టైం తీసుకున్నారండి. 4 hours 15 minutes టైం తీసుకున్నారు. ఆఫ్టర్ దట్ స్పీడ్ వాస్ రెడ్యూస్డ్ అంట. ఆఫ్టర్ దట్ స్పీడ్ వాస్ రెడ్యూస్. ఇక్కడ నుండి ఏం చేశాడు? స్పీడ్ ని రెడ్యూస్ చేశాడు. ఎంత రెడ్యూస్ చేశాడంట? 60 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ స్పీడ్ రెడ్యూస్ చేశాడంట. ఓకేనా, అయితే సో సిటీ ఏ కి వెళ్ళడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? డిస్టెన్స్ ఇస్ గివెన్, టోటల్ డిస్టెన్స్ ఇస్ గివెన్. హౌ మచ్ అండి? 350 kilometers. సో డిస్టెన్స్ ఇస్ గివెన్ A to B. హౌ మచ్ అండి? 350 kilometers. Right. So what is the answer, guys? Anyone? The common sense use చేస్తే will get the answer అండి. ఓకే, రైట్ చూద్దామండి. ఇక్కడ టోటల్ డిస్టెన్స్ మనకు తెలుసండి 350 kilometers. ఓకే, ఫస్ట్ ఎంత ట్రావెల్ చేశాడంట? ఆ డిస్టెన్స్ మనకు తెలుసా? ఈ 4 hours 15 minutes సమ్ డిస్టెన్స్ కవర్ చేశాడు కదా. ఆ 4 hours 15 minutes హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ మనం ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఓకే, ఎంత డిస్టెన్స్? సో ఎంత స్పీడ్ తో వెళ్ళాడు? 80 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ తో వెళ్ళారండి. 80 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? 1 hour కి 80 kilometers ట్రావెల్ చేస్తాడండి. అంటే 1 hour కి 80 kilometers అయితే 4 hours కి ఎంత ట్రావెల్ చేస్తాడండి? 320 kilometers. అంతేనా? సేస్ ఆర్ నో? Yes, sir. రైట్ అండి. సో 1 hour కి 80 అయితే 4 hours కి సో 320 kilometers ట్రావెల్ చేశాడు. ఇంకా 15 minutes కి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనకి. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, 1 hour కి 80 kilometers అయితే హాఫ్ అన్ అవర్ కి ఎన్ని కిలోమీటర్స్ అండి? 40 kilometers. అప్పుడు 15 minutes కి హౌ మెనీ కిలోమీటర్స్ అండి? 20. ఓకేనా, రైట్. ఇప్పుడు 20 ఇక్కడ యాడ్ చేసేస్తాం. అంటే టోటల్ 4 hours 15 minutes లో ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేశాడంట? 340 kilometers ట్రావెల్ చేశాడంట. 340 kilometers ట్రావెల్ చేశాడు. రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది? ఇంకా 10 kilometers ఉంది. రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది? 10 kilometers ఉంది. ఈ 10 kilometers ని సో ఎంత స్పీడ్ తో వెళ్ళాడంట? 60 km/h స్పీడ్ తో వెళ్ళారంట. అయితే ఫైండ్ అవుట్ ద టైం అంటున్నాడు ఇక్కడ మనకి. ఫైండ్ అవుట్ ద టైం అంటున్నాడు. సో ఫస్ట్ ఎప్పుడు మూవ్ అయ్యాడు? 5:20 కి మూవ్ అయ్యాడు. ఓకేనా, రైట్. సో రిమైనింగ్ ఎంత టైం ట్రావెల్ చేశాడు? 4 hours 15 minutes ట్రావెల్ చేశాడు. ఇంకా 10 kilometers ట్రావెల్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అది తెలిస్తే చాలు. రైట్ అండి. స్పీడ్ ఎంత? 60 km/h అండి. అంటే 1 hour కి హౌ మెనీ కిలోమీటర్స్ అండి? 60 kilometers ట్రావెల్ చేస్తాడు. ఇప్పుడు 1 hour ని నేను 60 minutes కి రాసుకోవచ్చా? రైట్. ఇప్పుడు 60 minutes కి 60 kilometers అయితే అప్పుడు 1 minute కి ఎంత అవుతుందండి? 1 kilometer. 1 kilometer అవుతుంది. అప్పుడు 10 minutes కి ఎంత అవుతుందండి? 10 kilometers, sir. 10 kilometers. అంటే ఇంకా ఎంత టైం డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేశాడు? 10 minutes ట్రావెల్ చేశాడు. 10 kilometers 10 minutes ట్రావెల్ చేశాడు. ఇప్పుడు మొత్తం యాడ్ చేయండి. 5 4 5 + 4 9:45 a.m. 9:45 a.m. అండి. ఓకేనా, దట్స్ వై ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ప్రాబ్లమ్ లో మనం ఎక్కడ ఫార్ములాస్ ఏం యూజ్ చేయలేదండి. జస్ట్ మీరు అనాలిసిస్ చేసుకుంటే చాలు, విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. ప్రాబ్లమ్ ని కొంచెం క్లియర్ గా కామన్ సెన్స్ యూజ్ చేయండి. బిగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఇలాగే అనిపిస్తుంటాయి మనకి. ప్రాబ్లమ్ పెద్దగా అనిపించినా సరే బట్ మనం ఏంటంటే పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసుకొని ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటాం. వెరీ ఈజీగా ఉంటుంది. ఇవన్నీ మీకు చెప్పడానికి మాత్రమే నోట్ చేస్తాను, అదర్వైజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ అండి. 4 hours కి ఎంత? 320. టోటల్ డిస్టెన్స్ ఇస్ గివెన్ 350 అండి. 4 hours కి 320 అయినప్పుడు 15 minutes కి ఎంత అంటే 20 kilometers అని చెప్పేసాను. ఎందుకంటే 1 hour కి 80 అయితే హాఫ్ అన్ అవర్ కి 40, 15 minutes కి ఎంత? 40 లో హాఫే కదా, 20 kilometers. ఓకే, ఇలా అనాలిసిస్ చేసుకుని మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్తామండి. రైట్ అండి. ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్? నెక్స్ట్ అండి.
A boy runs 20 kilometers in 2.5 hours. How long will it take to run 32 kilometers at double the previous speed? Double the previous speed. Simple question, Andy. What is the answer? Boy runs 20 kilometers in 2.5 hours. How long will it take to run 32 kilometers at double the previous speed? Somebody saying 2 hours, Andy. Very good. Inka. Right. చూద్దాం ఒకసారి. Boy run 20 kilometers. Time distance ఇచ్చేసాడు 20 kilometers మనకి 2.5 hours ఇచ్చాడు. అంటే ఫస్ట్ స్పీడ్ కనుక్కుందాం మనం ఇక్కడ. ఎందుకు డబుల్ చేయాలి కదా స్పీడ్ ని. ఓకేనా? సో 2.5 వన్స్ అండ్ 8 20. ఓకేనా? అంటే 8 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అండి. స్పీడ్ ఎంత అండి? 8 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. రైట్. సో డిస్టెన్స్ ఎంత నా ఇప్పుడు? సో 32 కిలోమీటర్స్ అండి. స్పీడ్ ఎంత? 8 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. దాన్ని ఏం చేయమన్నాడు? డబుల్ చేయమన్నాడు. డబుల్ అంటే 8 ప్లస్ 8 ఎంత అండి? 16 అండి. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద టైం కదా. టైం ఫార్ములా ఏంటి? డిస్టెన్స్ బై స్పీడే కదా. 16 వన్ 16 2s అండి. 2 hours. సో 32 కిలోమీటర్స్ ని 2 hours లో రీచ్ అయిపోతాడండి. ఎందుకంటే స్పీడ్ అనేది డబుల్ ఉంది. Clear and all of you? Right. Simple question, Andy. Next one, Andy. The distance between place A and B is 999 kilometers. An express train leaves place A at 6 a.m. and runs at a speed of 55.5 kilometer per hour. The train stops on the way for 1 hour 20 minutes. It reaches B at. The distance between A and B is how much, guys? 999 kilometers. A train leaves place A at 6 a.m. at 6 a.m. at a speed of 55.5 kilometer per hour. The train stops on the way 1 hour 20 minutes. It reaches B at. And find out the time kadandi. Find out the time. And the time formula ఏంటి? Distance by speed kada. Distance anta 999 kilometer. Speed anta 55.5. ఇప్పుడు ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి చాలా మందికి డిఫికల్టీ అనిపిస్తుంటదండి. ఓకేనా? రైట్. సింపుల్ గా ఒకసారి చూద్దాం మనం ఇక్కడ. 999 నేను 9 ఇంటూ 111 గా రాయొచ్చా అండి? రైట్. నెక్స్ట్ 55.5 నేను 5 ఇంటూ 11.1 గా రాయొచ్చా? ఓకే. రైట్. కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. 11.1 1s 11.10s 111. ఓకే. సో 5 1s 5 2s 9 2s 18 hours. 9 2s 18 అండి. 18 hours. ఓకే. 18 hours అండి. రైట్. సో 18 hours టైం పడుతుందంట 999 kilometers ట్రావెల్ చేయడానికి. బట్ ఫస్ట్ ట్రైన్ ఎప్పుడు మూవ్ అయింది? 6 o'clock అప్పుడు మూవ్ అయింది. ఓకేనా? రైట్. మధ్యలో ఎంత స్టాప్ అయ్యిందంట? 1 hour 20 minutes స్టాప్ అయిందంట. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి. 18 plus 6 ఎంత అండి? 24 అండి. 24 plus 1 ఎంత అండి? 25 20 అండి. Per day 1 hour. Per day how many hours అండి? 24. అంటే 25 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సో 1 hour 25 కదండి. 120 ఏమై కదండి. That's why first option is the right answer. Clear and all of you? Next one, Andy. Ramesh walked 6 kilometers to reach the station from his house. Then he boarded a train whose average speed was 60 kilometers per hour, and thus he reached his destination. In this way, he took a total time of 3 hours. If the average speed of the entire journey was 32 kilometers per hour, then the average speed of walking is. The average speed of walking is. మీరు కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రాబ్లం డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోండి. సో మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుందండి. ఎప్పుడైనా టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ ని డయాగ్రామాటిక్ లో సాల్వ్ చేయండి. ఈజీ అయిపోతుంది. రమేష్ వాక్ 6 kilometers. 6 kilometers 6 kilometers వాక్ చేశారండి. సో దిస్ ద స్టేషన్ ఫ్రమ్ హిస్ హౌస్. దెన్ హి బోర్డెడ్ ఏ ట్రైన్ లో ట్రావెల్ చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ ఎంత స్పీడ్ తో వెళ్తున్నాడు ట్రైన్ లో? 60 kilometers per hour స్పీడ్ తో వెళ్తున్నారండి. ఓకే. సో 60 kilometers per hour స్పీడ్ తో వెళ్తున్నారు. అండ్ దెన్ రీచెస్ ఏ డెస్టినేషన్. ఇన్ దిస్ వే హి టుక్ ఏ టోటల్ టైం అండి. టోటల్ టైమ్ ఇస్ గివెన్. సో టోటల్ టైం ఎంతంట? 3 hours అంట. టోటల్ టైమ్ ఇస్ హౌ మచ్? 3 hours. నెక్స్ట్. సో యావరేజ్ స్పీడ్ ఇస్ ఆల్సో గివెన్ అండి. టోటల్ యావరేజ్ స్పీడ్ ఎంత? 32 kilometers per hour. 32 kilometers per hour అండి. ఇది ఇన్ఫర్మేషన్. బట్ మనకేం కనుక్కోవాలి ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ లో అంటే, సో 6 kilometers వాక్ చేశారు కదా, ఈ వాకింగ్ స్పీడ్ ఎంతో కనుక్కోమంటున్నాడు. కిలోమీటర్స్ హౌస్ నుండి స్టేషన్ వరకు వాక్ చేశాడు. ఆ వాకింగ్ ఒక స్పీడ్ ఎంత అది కనుక్కోమంటుంది.
రైట్. మనకు కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఫార్ములాస్ గిర్మస్ ఏం లేకుండా సో సాల్వ్ చేద్దాం. చూడండి ఒకసారి. మనకి టోటల్ టైం తెలుసు. హౌస్ నుండి డెస్టినేషన్ వెళ్ళడానికి ఎంత టైం పట్టిందంట? 3 hours టైం పట్టింది. అదేవిధంగా యావరేజ్ స్పీడ్ హౌస్ నుండి డెస్టినేషన్ కి యావరేజ్ స్పీడ్ ఎంతంట? 32 km/h ఇచ్చేసాడండి. అంటే ఇప్పుడు టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కనుక్కోవచ్చా మనము? ఎందుకంటే డిస్టెన్స్ కి ఫార్ములా ఏంటి? స్పీడ్ ఇంటూ టైమే కదా. సో మనకి స్పీడ్ తెలుసు 32 km/h, టైం కూడా తెలుసు 3 hours. 32 into 3 ఎంత అండి? 96 kilometers. అంటే హౌస్ నుండి డెస్టినేషన్ టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత అండి? 96 kilometers అంట. అంటే హౌస్ నుండి స్టేషన్ వరకు డిస్టెన్స్ ఎంత? 6 kilometers అయితే సో స్టేషన్ నుండి డెస్టినేషన్ కి ఎంత అంటే డిస్టెన్స్ 90 kilometers అవుతుంది. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇంతవరకు? సో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఒకసారి. ట్రైన్ యొక్క డిస్టెన్స్ తెలుసు. ట్రైన్ లో ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేశాడు? 90 kilometers చేశాడు. ట్రైన్ యొక్క స్పీడ్ కూడా తెలుసు. కానీ ట్రైన్ లో ఎంత టైం ట్రావెల్ చేసాడో మనకు తెలుసా? తెలీదు. కానీ 3 hours అనేది టోటల్ టైం అండి. 3 hours అంటే టోటల్ టైం. కానీ ట్రైన్ లో ఎంత టైం ట్రావెల్ చేసాడో మనకు తెలియదు కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేద్దామంటే టైం ని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దామండి. ట్రైన్ లో ఎంత స్పీడ్ ఎంత టైం ట్రావెల్ చేసాడండి. సో డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ అండి. సో డిస్టెన్స్ ఎంత? 90 kilometers అండి. స్పీడ్ ఎంత అండి? 60 km/h అండి. అండ్ 0 క్యాన్సిల్ అండి. సో 3 3s and 3 2s అండి. 3 3s and 3 2s. సో 2 1s and approximately 1.5 అండి. 3/2 అంటే ఎంత? 1.5 hours కదా. ఓకే. టోటల్ టైం మనకు తెలుసు. టోటల్ టైం ఎంత? 3 hours. ట్రైన్ లో ఎంత ట్రావెల్ చేశాడు? 1.5 hours ట్రావెల్ చేశాడు. అంటే రిమైనింగ్ టైమింగ్ ఏంటండి? వాకింగే కదా. వాకింగ్ యొక్క టైం ఎంత? 1.5 hours కదా. రైట్. వాకింగ్ యొక్క స్పీడ్ కనుక్కోవాలి మనము. సో స్పీడ్ కి ఫార్ములా ఏంటి? డిస్టెన్స్ బై టైమ్. ఎంత డిస్టెన్స్ వాకింగ్ చేశాడు? 6 kilometers వాకింగ్ చేశాడు. ఓకేనా. ఎంత టైం పట్టిందంట? 1.5 hours టైం పట్టిందంట. రైట్. ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇప్పుడు 6/1.5 ని చాలా మందికి సో క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ప్రాబ్లం అనిపిస్తుంది. అందుకని న్యూమరేటర్ ని డినామినేటర్ 10 తో మల్టిప్లై చేసిన. ఎందుకంటే పాయింట్ పోవడానికి అంటే అప్పుడు 60/15 అవుతుంది. 15 1s 15 4s 60. అప్పుడు ఏమవుతుందండి? 4 km/h స్పీడ్ తో వాక్ చేశాడంట. సో దట్స్ వై ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్. ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే మనకి టోటల్ టైం ఇస్ గివెన్ 3 hours ఇచ్చాడు. టోటల్ యావరేజ్ స్పీడ్ ఇచ్చాడండి. అసలు ట్రైన్ టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత కనుక్కుందాం. ఇక్కడ మనం 6 kilometers వాక్ చేశాడని చెప్పాడు కానీ బట్ టోటల్ డిస్టెన్స్ మనకు తెలియదు కాబట్టి సో టోటల్ డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే 32 into 3 చేస్తే 96 kilometers వస్తుంది. టోటల్ డిస్టెన్స్ మనకు తెలిసి ఇప్పుడు 96 అని. అందులో 6 kilometers ఆల్రెడీ వాక్ చేస్తే రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది 96 లో అంటే 90 kilometers అక్కడ ట్రైన్ లో ట్రావెల్ చేశాడండి. ట్రైన్ లో 90 kilometers ట్రావెల్ చేశాడని తెలుసు. ఎంత స్పీడ్ తో వెళ్ళాడంట? 60 km/h స్పీడ్ తో వెళ్ళాడంట. కానీ ఎంత టైం ట్రావెల్ చేశాడు ట్రైన్ లో తెలుసా? తెలియదు. అందుకని టైం కనుక్కున్నాం మనం ఇక్కడ. సో 90/60 చేస్తే 1.5 hours వచ్చింది. టోటల్ టైం ఎంత? 3 hours. 3 hours లో 1.5 రెడ్యూస్ చేసామనుకోండి రిమైనింగ్ 1.5 hours అనేది అతను వాక్ చేసాడని మీనింగ్ అండి. ఇప్పుడు మన వాకింగ్ యొక్క స్పీడ్ కనుక్కోవాలి. స్పీడ్ కి ఫార్ములా ఏంటి? డిస్టెన్స్ బై టైం అండి. ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేశాడంట? 6 kilometers. ఎంత టైం లో అంటే 1.5 hours లో. క్యాలిక్యులేట్ చేసి మనకి ఏమొచ్చిందండి? 4 km/h వచ్చింది. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Any doubts regarding this question? Next one, Andy. Two trains of equal length are running on parallel lines in the same direction at 46 km/h and 36 km/h. The faster train passes the slower train in 36 seconds. The length of each train is. So length of each train is. What is the answer, guys? Anyone? First train speed is 46 km/h. Second train speed is 36 km/h. So both are running in parallel line in the same direction. The faster train means 46 km/h. Passes the slower train in 36 seconds లో క్రాస్ చేస్తుందంట. The length of each train అండి. లెంత్ అంటే ఏంటి? డిస్టెన్స్ కదా. డిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి? స్పీడ్ ఇంటూ టైమే కదా. స్పీడ్ ఎంత? ఫస్ట్ ట్రైన్ స్పీడ్ ఏమో 46 km/h. సెకండ్ ట్రైన్ స్పీడ్ ఎంత? 36 km/h. Both trains are moving in the same direction or opposite direction? Both are moving in the same direction. So what is the relative speed? S is equal to
x minus y. 46 minus 36 is equal to 10 kilometer per hour. 10 kilometer per hour. Right. But problem ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ? టైం ఎంత ఇచ్చాడు? 36 seconds ఇచ్చారు. అంటే అప్పుడు స్పీడ్ అనేది మనకి ఇప్పుడు 10 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లో ఉండొచ్చా? ఉండకూడదు. ఎందుకంటే టైం అనేది 36 seconds లో ఉంది. అంటే ఇప్పుడు 10 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ని మనం మీటర్ పర్ సెకండ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే వీఆర్ యూజింగ్ 5/18 కదా. ఓకేనా? రైట్. సో 2 5s and 2 9s అంటే 25/9 అండి. అండ్ సబ్స్టిట్యూట్ హియర్ 25/9. 9 1s 9 4s 36 అండి. 25 into 4 ఎంత అండి? 100 meters అండి. ఇది కిలోమీటర్స్ కాదు, యాక్చువల్గా ఇది 100 meters అండి. బై మిస్టేక్ అది కిలోమీటర్స్ కాదండి, మీటర్స్ అండి. ఓకే, 100 meters అండి. టోటల్ డిస్టెన్స్ మనకు తెలిసిపోయింది 100 meters అని. ఇక్కడ ఏమన్నాడు? 2 times of equal length అన్నాడు. ఈక్వల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? I2 వేసేస్తాం మనం ఇక్కడ. అంటే ఈచ్ ట్రైన్ లెంత్ ఎంత అండి? 50 meters. దట్స్ వై ఆప్షన్ 2 is the